हर हर महादेव शिव पुराणर परिचय। सूत कहते हे साधु महात्मागण आपण मैंने बहुत उत्तम कथा पचारिचंती। आपण मानकर एही प्रश्न त्रिलोकर हित साधन करिब। आपण मानकर स्नेह हेतु मु गुरुदेव व्यास को स्मरण करी एही विषय रे वर्णना करिबी। आपण माने आदर श्रवण करंतु। सबुठारु उत्तम हेउची शिव पुराण। एहा वेदांतरे सार सर्वस्व एवं एहा वक्ता और श्रोता समस्त पाप राशि उद्धार करदिए। केवल एतिक नुहे, यह परलोक परमात्मा मध्य प्रदान करिथाए एवं कलिर कल्पस राशि को विनाश करिथाए। एथिरे भगवान शिवंकर उत्तम जस वर्णित होइछि। हे ब्राह्मण वृंद, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चारोटी पुरुषार्थ को प्रदान करिथाए। एही पुराण सदा निज प्रभाव दृष्टि वृद्धि प्राप्त हेउछि। विप्रवृंद, एही सर्वोत्तम शिव पुराणर अध्ययन मात्रके कलिजुगर पापशक्त जीव सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हेब। से पर्यंत शिव पुराण उदित न होइछि। कलिजुगर बड़ बड़ उत्पात से पर्यंत जगतरे निर्भय होई विचरण करुथिबे। एहाकु वेदतुल्य धरा जाइछि। एही वेदकल्प पुराण को सर्वप्रथमे भगवान शिव ही प्रणयन करथिले। बिंदीश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रु संहिता, कैलास संहिता, सप्तरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, सहस्र कोटिरुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता एही रूपी 12टी भागरे उक्त पुराणटी विभक्त। एही 12टी संहिता अत्यंत पुण्यमयी धरा जाइछि। हे ब्राह्मण वृंद, एबे मु सेगुड़िक श्लोक संख्या कहूछि, आपण माने आदर पूर्वक शुणन्तु। बिंदीश्वर संहितारे 10,000 श्लोक अच्छे। रुद्र संहितारे, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहितारे प्रत्येकरे 8,000 लेखाएं श्लोक अच्छे। ब्राह्मणगण, एकादश रुद्र संहितारे 13,000, कैलास संहितारे 6,000, सत्ररुद्र संहितारे 3,000, कोटिरुद्र संहितारे 9,000, सहस्र कोटिरुद्र संहितारे 11,000, वायव्य संहितारे 4,000 और धर्म संहितारे 12,000 श्लोक अच्छी। एही रूपी मूल शिव पुराण रे मोट श्लोक संख्या है 1,00,000। मात्र व्यासदेव ताहाकु 24,000 श्लोक संक्षिप्त कर देइछन्ति। पुराण मानक कर्म संख्या दृष्टि उक्त शिव पुराणर स्थान हेउछि चतुर्थ। एथिरे 7टी संहिता अछि। पूर्व काल रे भगवान शिव 100 कोटी श्लोक गोटे पुराण ग्रंथ करचिथिले। सृष्टिर आरंभ रचित सेही पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत थिला। द्वापरादि जुगरे देवपायन, व्यास आदि महर्षि माने जेबे पुराण को 18 भागरे विभक्त करदेले, सेतेबेले समस्त पुराणर संक्षिप्त रूप केवल 4,00,000 श्लोक सीमित होईगला। सेतेबेले से शिव पुराण को 24,000 श्लोक प्रतिपादन कले। एहा ही उक्त पुराणर श्लोक संख्या। एही वेदतुल्य पुराणटी 7टी संहितारे विभक्त। एहार प्रथम संहितार नाम है बिंदीश्वर संहिता, द्वितीयटी रुद्र संहिता, तृतीयटी शत्रुरुद्र संहिता, चतुर्थटी कोटिरुद्र संहिता, पंचमटी उमा संहिता, षष्ठर नाम कैलास संहिता और सप्तमर नाम है वायव्य संहिता। एही रूपे 7 संहितारे युक्त उक्त दिव्य शिव पुराण देवतुल्य प्रामाणिक तथा सबुठारु उत्कृष्ट गति प्रदान करिथाए। उक्त निर्मल शिव पुराण भगवान शिवंक द्वारा ही प्रतिपादन। एहाकु शैव शिरोमणि भगवान व्यास संक्षेपरे संकल्पित करिसंति। एहा समस्त जीवन समुदाय पय उपदायी, त्रिविध तापनाशकारी, अतुलनीय एवं सत्पुरुषों निमंते कल्याणप्रद। एथिरे वेदांत, विज्ञानमय, प्रधान एवं निष्कपट निष्काम धर्मर प्रतिपादन होइछि। एही पुराण ईर्षाशून्य विद्वान निमंते जानिबार विषय। एथिरे श्रेष्ठ मंत्र समूह कंकलित होइछि तथा त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम प्राप्तिर साधना वर्णित होइछि। शिव पुराण समस्त पुराण मध्य श्रेष्ठ।
ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବେଦ୍ୟ ରୂପେ ବିକଶିତ ପରମ ବସ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ହିଁ ଏଥିରେ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଅତି ଆଦରରେ ଏହାକୁ ପଢ଼େ ଓ ଶୁଣେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହୋଇ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରେ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ସାଧ୍ୟ ସାଧନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାର ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମନନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ। ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି, ସୂତଙ୍କୁ ବଚନ ଶୁଣି ମହର୍ଷିମାନେ କହିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଆମକୁ ବେଦାନ୍ତ ସାର ସ୍ୱରୂପ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିବପୁରାଣର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରୋଗ ଶୋକ ରହିତ କଲ୍ୟାଣମୟ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବେଦର ସାରସ୍ୱତକୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁରାଣ ପ୍ରବର ଶିବପୁରାଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶିବ ପୁରାଣରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଗାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବେଦାନ୍ତ ବେଦ୍ୟ ସତ୍ବସ୍ତୁର ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି। ଚଳିତ କଳ୍ପରେ ଯେବେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 6 କୁଳର ମହର୍ଷି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ କରି କହିଲେ, ଅମୁକ ବସ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅମୁକ ବସ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିବାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ କରଯୋଡ଼ି ବିନୟପୂର୍ବକ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ କାରଣର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରାତ୍ପର ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମନ ସମେତ ବାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇ ନ ପାରି ଫେରିଆସେ ତଥା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭୂତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସହ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ସେହି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ହରି ହର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବେଶ୍ୱର ସଦା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଲାଳାୟିତ ରହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେପରି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଏବଂ ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ହୁଏ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଏଣୁ ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଶିବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସହସ୍ରବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କର। ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ବେଦାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ସାରଭୂତ ସାଧ୍ୟ ସାଧନାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ। ଶିବପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ସାଧ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସାଧନା। ତଥା ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ନିଷ୍ପହ ହୋଇଯାଏ, ସେ ହିଁ ସାଧକ। ବୈଦୋକ୍ତ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ତାହାର ମହାନ୍ ଫଳକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଶଲ୍ୟକାଦି କର୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ମୁକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେହି ଭକ୍ତିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଧନା ରହିଛି, ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି କହୁଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଓ ଲୀଳାର ଶ୍ରବଣ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନନ, ଏହି ତିନୋଟିକୁ ମହାନ୍ ସାଧନା କୁହାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ହିଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମନନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମ ସାଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବସ୍ତୁକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ସେଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ତାହାକୁ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣି ବା ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସାଧନା ହେଲା ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁମୁଖରୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୱାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାଧନା କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାରେ ଉଚିତ। କ୍ରମଶଃ ମନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାଧନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଧିତ କରିବା ପରେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଶାଲ୍ୟକାଦି କ୍ରମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା, ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ରୂପ ବିଳାସ ଓ ନାମ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିପରାୟଣ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧନ ବା ଚିନ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ ମନନ କୁହାଯାଏ। ତାହା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନୀଶ୍ୱରଗଣ, ଏହି ସାଧନାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବି। ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କାଳର କଥା। ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋର ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସୁନ୍ଦର ତଟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଭଗବାନ ସନତକୁମାର ସୂର୍ଯ୍ୟତୁଲ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ବିମାନରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସନତକୁମାରଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆସନ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାପରେ ସନତକୁମାର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବିନୀତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀରେ କହିଲେ, ମୁନି, ତୁମେ ସତ୍ୟର ଚିନ୍ତନ କର। ସେହି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବ। ସେ ତୁମ ସାକ୍ଷାତକାରର ବିଷୟ ହେବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମନନକୁ ମହତ୍ତର ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ତିନୋଟି ବେଦସମ୍ମତ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନାର ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯାଇ ମନ୍ଦାରଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କଲି। ତାପରେ ମହେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଭଗବାନ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ତଥା ଶିବଗଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ମୁକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ସାଧନା ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମନନ ହେଉଛି ବେଦସମ୍ମତ ସାଧନା ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତ କାରଣ। ଏକଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ତୁମେ ଶ୍ରବଣାଦି ତିନୋଟିର ସାଧନାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି କହି ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସନତକୁମାର ପରମ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମଧାମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ପୂର୍ବ କାଳର ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତୁମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ସୂତ ମହାଭାଗ, ଶ୍ରବଣାଦି ତିନୋଟି ସାଧନାକୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଏ ତିନୋଟି ସାଧନାର କରିବାର ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ସେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୁକ୍ତି ହେବ? କେଉଁ ସାଧନାଭୂତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିନା ପ୍ରଯତ୍ନରେ ଅନାୟାସରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ?